Exercise 1.5. First sum. Using the functions f and g given below. Find f composition g and g of f. Check whether f of g equal to g of f. First one. f of x கொடுத்திருக்காங்க x minus 6, f g of x equal to x square. இப்போ f of g of x கண்டுபிடிக்கிறோம். That is equal to f of g of x எழுதிக்கலாமா? g of x என்னது? x square எழுதியாச்சா? இப்போ f of x என்னது? x minus 6. x க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு? x square இருக்கா? So x square minus 6. This is equation 1. Next one. g of f of x equal to g of f of x. f of x என்னது? x minus 6 எழுதியாச்சா? g of x என்னது? x square. x னா x square. இங்க x minus 6 இருக்கு. So x க்கு பதிலா x minus 6. So x minus 6 the whole square. இது square பண்ணி எழுதிட்டோம். This is equation 2. From 1 and 2 not equal to equal. So f of g not equal to g of f. Second one. f of x equal to 2 by x, g of x equal to 2x square minus 1. f composition g of x equal to f of g of x. So f of g of x என்னது? 2x square minus 1, which is equal to 2 by f of x என்னது? 2 by x. So 2 by x க்கு பதிலா என்ன term இருக்குங்க? 2x square minus 1. இந்த எழுதியாச்சு. This is equation 1. இப்போ g of f கண்டுபிடிக்க போறோம். So g of f of x equal to g of f of x என்னது? 2 by x. So 2 by x எழுதியாச்சு. Is equal to g of x என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குமா? 2x square minus 1. x க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு? x க்கு பதிலா 2 by x இருக்குது. So இங்க x க்கு பதிலா 2 by x. அப்ப இங்கேயும் x க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்? 2 by x போடணும். 2 into 2 by x the whole square minus 1 equal to 2 square na 4. இங்க ஒரு 2 இருக்கு. 8 multiply பண்ணோம்னா. So 8 by x square minus 1. Equation 2. From 1 and 2 லந்து f composition g not equal to g of f. Third one. f of x equal to x plus 6 by 3. g of x equal to 3 minus x. f composition g of x equal to f of g of x. g of x என்னது? 3 minus x. Next, f of x equal to x plus 6 by 3. f of x பதிலா இங்க என்ன இருக்கு? 3 minus x இருக்கு. அப்ப இங்கேயும் x க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்? 3 minus x plus 6 by 3. இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும்? Subtract பண்ணணும்னா 9 add பண்ணணும்னா 9 minus x by 3. This is equation 1. g of f of x equal to g of f of x equal to g of f of x என்னது? x plus 6 by 3. So x plus 6 by 3. இப்போ g of x ஃபார்ம்ல இருக்கா? So g of x equal to 3 minus x. So 3 minus x க்கு பதிலா இங்க என்ன term இருக்கு? x plus 6 by 3. So x plus 6 by 3. 3 into 3 9 minus x by 3. Subtract பண்ணணும்னா 3 minus x by 3. This is equation 2. 1 not equal to 2. So f composition g not equal to g composition f. Fourth one. f of x equal to 3 plus x. g of x equal to x minus 4. f composition g of x equal to f of g of x. f of g of x பதிலா x minus 4. Next f of x equal to 3 plus x. So இங்க x க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு? இங்க x க்கு பதிலா இங்க x minus 4 இருக்கு. So right sideலயும் அதே மாதிரி x க்கு பதிலா x minus 4 போடணும். So 3 plus x minus 4. This is equal to x minus, இது ரெண்டையும் separate பண்ணோம்னா நமக்கு minus 1 கிடைச்சிரும், which is equation 1. Next g of f of x equal to g of f of x எழுதிக்கிறோம். f of x என்னது? 3 plus x அப்படி எழுதிக்கிட்டோம். Next equal to இங்க g of x equal to x minus 4 இருக்கு. இங்க x க்கு பதிலா என்ன term இருக்கு? x plus 3 இருக்கு. So இங்க x க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கணும்? 3 plus x போட்டு minus 4, which is equal to x minus 1. Equation 2. 1 and 2 equal இருக்கா? So f composition g equal to g composition f. Fifth one. f of x equal to 4x square minus 1. g of x equal to 1 plus x. f composition g of x equal to f of g of x. f of g of x என்னது? 1 plus x அப்படியே எழுதியாச்சு. equal to f of x equal to 4x square minus 1. இங்க x க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு? 1 plus x இருக்கு. So இந்த x க்கு பதிலா நம்ம என்ன போட்டுக்கணும்? 1 plus x போடணும். So 4 into 1 plus x the whole square minus 1. இதை பிரிச்சு எழுதணும்னா equation
இது ஈக்குவேஷன் 1 எழுதியிருக்கோம். ஸோ ஜி கம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது 4x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. ஸோ 4x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது 4x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம 4x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 போடணும். ஸோ 1 ப்ளஸ் 4x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணோம்னா ஆன்சர் 4x ஸ்கொயர். Equation 2 1 not equal to 2. So therefore f composition g of x not equal to g composition f. Second one, find the value of k such that f composition g equal to g composition f. First one, f of x equal to 3x plus 2. g of x equal to 6x minus k. f of g of x கண்டுபிடிக்கிறோம். f of g of x க்கு பதிலா 6x minus k எழுதியாச்சா. ஸோ இங்கே f of x க்கு பதிலா எக்ஸுக்கு பதிலாக 6x மைனஸ் கே இருக்குது. ஸோ 3 இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக 6x மைனஸ் கே ப்ளஸ் 2 இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இந்த ஆன்சர் கிடச்சிரும். ஸோ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக 3x ப்ளஸ் 2 எழுதியாச்சா. ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக நமக்கு என்ன டேர்ம் இருக்குது இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக 3x ப்ளஸ் 2 இருக்குது. ஸோ 6 எழுதியாச்சு. எக்ஸுக்கு பதிலாக 3x plus 2. So 3x plus 2 minus k. உள்ள multiply பண்ணனா 16x plus 12 minus k. Given f composition g equal to g composition f னு கொடுத்திருக்காங்க. So 18x minus 3k plus 2 equal to 18x plus 2 plus 12 minus k. இப்போ இது ரெண்டையும் minus 3k வச்சுட்டு 2 18kxும் 18xும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ மீதி இருக்க டேர்ம்ஸ் எழுதிட்டோம். இப்போ கே டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒன் சைடு கொண்டு வரோம். இந்த கே மைனஸ் கே லெஃப்ட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் கே, 2 ரைட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் 2. minus 2k equal to 10, k equal to minus 5. Second one, f of x equal to 2x minus k, g of x equal to 4x plus 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ f of g of x கண்டுபிடிக்கிறோம். f of g of x எழுதிக்கலாமா. g of x க்கு பதிலாக 4x plus 5 எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது 4x plus 5. ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கிறோம் 4x plus 5 எழுதிக்கிறோம். ஸோ 2 இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக 4x plus 5 மைனஸ் கே இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் g of f of x equal to g of f of xக்கு பதிலாக 2x minus k 2x minus k போடுறோம். ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே இருக்குது 2x minus k இருக்கா. ஸோ 4 இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக 2x minus k plus 5 இந்த உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம். கிவன் f of g equal to g of f னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டே ஈக்குவலாக எழுதியாச்சா. ஸோ இங்கே எதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் 8xையும் 8xை கேன்சல் பண்ணலாம். மீதி இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எழுதிடும். ஸோ கேவெல்லாம் ஒன் சைடு கொண்டு வந்துடும். இது மைனஸில் இருக்கா. லெஃப்ட் சைடு வரும்போது ப்ளஸ் 4k, இது 5, இது ரைட் சைடில் வரும்போது minus 10. ஸோ இது ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணணும்னா 3k, சப்ராக்ட் பண்ணணும்னா minus 5. ஸோ k equal to minus 5/3. Third sum, if f of x equal to 2x minus 1, g of x equal to x plus 1/2. Show that f composition g is equal to g composition f equal to x. So f of x equal to 2x minus 1. Given ரெண்டே எழுதிட்டோம். f of x and g of x எழுதிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் f of g of x. ஸோ f of g of xக்கு பதிலாக x plus 1/2 எழுதிக்கலாமா. நெக்ஸ்ட் f of x plus 1/2 கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன டேர்ம் இருக்குது x plus 1/2 இருக்கா. ஸோ நம்ம இங்கேயும் எக்ஸுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன எழுதிக்கணும் x plus 1/2 எழுதிக்கணும். ஸோ 2 இன்ட்டு x plus 1/2 minus 1, 2வும் 2வும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ minus 1 plus 1 கேன்சல் ஆயிரும் ஈக்குவல் டு x. g of f of x, g of f of xக்கு பதிலாக 2x minus 1, 2x minus 1 எழுதியாச்சு. g of xக்கு பதிலாக இங்கே என்ன டேர்ம் இருக்குது 2x minus 1 இருக்குது. ஸோ இங்கே xக்கு பதிலாக என்ன போட்டுக்கலாம் 2x minus 1 போட்டுக்கலாமா. 2x minus 1 plus 1/2. இப்போ minus 1 plus 1 கேன்சல் ஆயிரும். 2வும் கேன்சல் ஆயிரும். நமக்கு என்ன இருக்கும் ஆன்சர் x. ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்துச்சா.
So F composition G equal to G composition F equal to X. Hence proved. Fourth sum, if f of x equal to x square minus 1 and g of x equal to x minus 2, find f of g of f of a equal to 1. g of f of x equal to g of f of x. f of x க்கு பதிலா x square minus 1 கொடுத்துருக்காங்களா, given எழுதியாச்சு. Next g of x, x க்கு பதிலா இங்க என்ன term இருக்கு, x square minus 1. So x square minus 1 minus 2, x square minus 3, given f of g of f of a equal to 1 கொடுத்துருக்காங்களா. So இங்க x க்கு பதிலா a போட்டாச்சு. a square minus 3 equal to 1. So 3 right sideல வரும்போது 4. a square equal to 4. a equal to plus or minus 2. Next find k if, second one என்ன கொடுத்துருக்காங்க, find k if f of k equal to 2k minus 1, f of k equal to 5. இப்போ f of k கண்டுபிடிக்கிறோம். f of k க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கலாம், 2k minus 1. Next இங்க k க்கு பதிலா என்ன இருக்கு, இங்க k க்கு பதிலா இங்க 2k minus 1 இருக்கு. ஸோ இந்த k க்கு பதிலா நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம், 2k minus 1 போட்டுக்கலாம். நமக்கு என்ன கிடைக்குது, f of k equal to 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4k minus 3 இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா, is equal to 5. 4k equal to 5 plus 3 equal to 8. Therefore k equal to 2. Fifth sum, let a, b, c subset of n and a function f from a to b be defined by f of x equal to 2x plus 1 and g from b to b defined by g of x equal to x square. Find the range of f composition g and g composition f. f of x, g of x கொடுத்திருக்கிறது எழுதிட்டோம். So f composition g of x equal to f of g of x. g of x என்னது, x square. So இங்க x க்கு பதிலா என்ன இருக்கு, x square இருக்கு. So இந்த x க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கலாம், x square போட்டுக்கலாம். So 2x square plus 1. g of f of x equal to g of f of x. f of x க்கு பதிலா 2x plus 1 எழுதியாச்சு. இப்போ இந்த x க்கு பதிலா என்ன இருக்கு, 2x plus 1 இருக்கு. So இங்க x க்கு பதிலா 2x plus 1 the whole square போட்டுக்கோம். The range of f composition g is y such that y equal to 2x plus 1 comma x belongs to capital N, and the range of g of composition f is y such that y equal to y equal to 2x plus 1 the whole square comma x belongs to capital N. Sixth sum, let f of x equal to x square minus 1. Find first one, f of g, f of f and f of f of f. So f of f equal to f of x. So f of x க்கு பதிலா x square minus 1. Next இங்க x க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு, x square minus 1 இருக்கா. So அப்ப இங்க x க்கு பதிலா x square minus 1 போட்டுட்டு the whole square minus 1. Next நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா x power 4 minus 2x square கிடைக்கும். Next f of x. f of x க்கு பதிலா x square minus 1. Next இந்த termக்கு f of x க்கு பதிலா x square. So x க்கு பதிலா x square minus 1 the whole square minus 1. இப்போ இதையே x square expand பண்ணி எழுதியிருக்கோம். So x power 4 minus 2x square plus 1 minus 1. Plus 1 minus 1 cancel ஆயிருமா, so cancel ஆயிடுச்சு. Next இதுக்கு f of x கண்டுபிடிக்கிறோம். So x square. So x க்கு பதிலா இந்த term இருக்கா. So x பதிலா இந்த term the whole square minus 1. Therefore நமக்கு என்ன கிடைக்குது, x power 4 minus 2x the whole square minus 1. Seventh sum, if f from R to R and g from R to R are defined by f of x equal to x power 5 and g of x equal to x power 4, then check if f and g are 1 1 and g composition f is 1 1. f of x எழுதியாச்சு, given g of x எழுதியாச்சு. f of g of x equal to f of g of x equal to x power 4 எழுதிக்கலாமா, g of x இதுக்கு whole power 5 இதுனா f of x. So இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 20. So x power 20. f is 1 1 இருக்கும். So ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் நமக்கு இமேஜ் இருக்கும். கமா f is g வந்து not 1 1. g வந்து 1 1 இருக்காது. Since g of 1 equal to 1 power 4 equal to 1. g of x வந்து x power 4. So 1 power 4 equal to 1.
g of minus 1 equal to minus 1 the whole power 4 equal to also 1. 1 minus 1 என்ற different elementக்கு same image இருக்கு. That is 1. அதனால தான் g வந்து 1 1 கிடையாது. நம்ம அதை தான் எழுதிருக்கோம். Different elements have same images. Therefore, g is not 1 1. Therefore, f composition g is not 1 1. அதுவும் 1 1 தான். 1 1 கிடையாது. So, if f of g of 1 equal to f of g of minus 1 நமக்கு 1 தான் கிடைக்கும். சேம் எலமெண்ட்க்கு டிஃபரண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு சேம் இமேஜ் கிடைக்குது. அதனால f of gயும் 1 1 கிடையாது. 8th sum. Consider the functions f of x, g of x, h of x as given below. Show that f of g of h equal to f of g of h. In each case ஒவ்வொரு இதுலையும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எடுத்துக்கிறோம். என்னது f of x equal to x minus 1 and g of x equal to 3x plus 1 and h of x equal to x square. இப்போ நம்ம f of g of x equal to கண்டுபிடிக்கிறோம். f of g of x இங்க என்ன இருக்கு 3x plus 1 எழுதியாச்சா. இப்போ f of x ஃபார்ம்ல இருக்குது. f of xல என்ன கொடுத்துருக்காங்க x minus 1. இங்க xக்கு பதிலாக இங்க என்ன இருக்கு 3x plus 1 இருக்குது. ஸோ அதனால ஈக்குவல்ட்டுக்கு ரைட் சைட்லையும் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடணும் 3x plus 1. So 3x plus 1 minus 1 which is equal to 3x. இப்போ f of g of h of x equal to f of g of h of x. h of x என்னது x square தானே. ஸோ x square எழுதியிருக்கோம் which is equal to இங்கே என்னது f of g of xனா 3x. ஸோ இங்கே xக்கு பதிலாக என்ன டேர்ம் இருக்கு x square இருக்கு. ஸோ இங்கேயும் xக்கு பதிலாக x square டேர்மை போடுறோம். ஸோ 3x square which is equation 1. g of h of x equal to g of h of x. h of x என்னது x square. g of x என்னது 3x plus 1. இங்க xக்கு பதிலாக x square. So 3x square plus 1. f of g of h of x. f of g of h of x என்னது 3x square plus 1. f of x என்ன அப்படின்னா x minus 1. இங்க xக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு 3x square plus 1 இருக்கா. So 3x square minus 1 equal to 3x square. Equation 2 from 1 and 2 இருந்து நமக்கு இது கிடைச்சிரும். Second sum. f of x equal to x square. g of x equal to 2x and h of x equal to x plus 4. f of g of x. f of g of x equal to g of x பதிலாக 2x போட்டுக்கோம். இப்போ f of x. xக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்கு 2x இருக்கு. ஸோ x ஸ்கொயருக்கு பதிலாக 2x the whole square. 2 square 4 x square. f of g of h of x equal to f of g of h of x. h of xக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடணும் x plus 4 இருக்கா. ஸோ x plus 4 which is equal to 4 into x square தான் f of g. ஸோ 4 into xக்கு பதிலாக x plus 4 the whole square. இதை பிரித்து எழுதியிருக்கோம். 4 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 4x square plus 32x plus 64 which is equation 1. இப்போ g of h of x கண்டுபிடிக்கிறோம். g of h of xக்கு பதிலாக x plus 4 into 2 g of x என்னது 2x. ஸோ 2 into xக்கு பதிலாக x plus 4. ஸோ 2 into x plus 4 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ f of g of h of x equal to f of g of h of x equal to f of g of composition h of x என்னது 2x plus 8 நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறதை எழுதிக்கிறோம். இப்போ f of x என்னது x square. இங்க xக்கு பதிலாக இங்க என்ன இருக்கு 2x plus 8 இருக்கு. ஸோ 2x plus 8 தான் whole square. இதுக்கு whole square போட்டாங்கன்னா this is equation 2. 1 and 2ல இருந்து right side equal இருக்கு. ஸோ left side equal. ஸோ f of g of h equal to f of g of h. Third one, f of x equal to x minus 4. g of x equal to x square, h of x equal to 3x minus 5. First one, f of g of x கண்டுபிடிக்கிறோம். f of g of x க்கு பதிலாக x square, f of x க்கு பதிலாக x minus 4. ஸோ வந்து x square minus 4. இங்கே xக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்கு x square இருக்கு. ஸோ ரைட் சைட்லையும் xக்கு பதிலாக x square போட்டு எழுதியிருக்கோம். f of g of h of x equal to f of g of h of x என்னது 3x minus 5. f of g நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் x square minus 4.
எங்க எக்ஸ்க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? 3x மைனஸ் 5ஆ? ஸோ 3x மைனஸ் 5 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4. இது a மைனஸ் b த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி பிரிச்சு எழுதியிருக்கோம். a ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab பிளஸ் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு 21 கிடைக்கும். which is equation 1. Decomposition h of x equal to g of h of x equal to g of h of x வேல்யூ என்னது? 3x minus 5. நெக்ஸ்ட் g of x டேர்ம்ல அப்ளை பண்ணோம். g of x என்னது நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க? x ஸ்கொயரா? ஸோ xக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்கு? 3x minus 5 இருக்கு. ஸோ 3x minus 5 த ஹோல் ஸ்கொயர். இது a minus b த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரிச்சு எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்னது? f of g of h of x. f of g of h of x. f of g of h of x என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 9x ஸ்கொயர் மைனஸ் 30x ப்ளஸ் 25 இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? அதை நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். இப்போ f of x. f of x என்னது? x minus 4. ஸோ xக்கு பதிலாக இந்த டேர்ம்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டு minus 4. 25 minus 4 என்னாச்சு? 21. This is equation 2. From 1 and 2 இருந்து right hand side ஈக்குவலாக இருக்கு. ஸோ left hand side இருக்க ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ f composition g composition h equal to f composition g composition h. 9th sum. Let f equal to set minus 1 comma 3 0 comma minus 1 2 comma minus 9 be a linear function from z into z. Find f of x. f function கொடுத்திருக்கிறது எழுதியாச்சு. f of x என்றது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்? linear equationன்றனால ax plus b என்ற ஃபார்ம்ல இருக்கும். This is equation 1. This is the equation of all linear functions. நமக்கு கொடுத்திருக்க f எல்லாமே linear functions சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ன்ற எலமெண்ட்டுக்கு இமேஜ் தான் அப்போ செகண்ட் ஒன்னா இருக்கும். ஸோ நம்ம இங்கே எப்படி எழுதிக்கலாம்? எஃப் ஆஃப் மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 3ன்னு எழுதிக்கலாமா? ஸோ நம்ம இங்கே அதை தான் எழுதியிருக்கோம். எஃப் ஆஃப் மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 3. நெக்ஸ்ட் ஒன் எஃப் ஆஃப் 0 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1. எஃப் ஆஃப் 0 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1. எஃப் ஆஃப் 2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 9. எஃப் ஆஃப் 2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 9 எழுதியிருக்கோமா? நவ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு எங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடுறோம்? மைனஸ் 1. ஸோ மைனஸ் a பிளஸ் b ஈக்குவல் டு 3. This is equation 2. Next f of 0 equal to minus 1 இருக்கா? f of 0 போடும்போது இங்கே டேர்ம் என்னவாயிரும்? 0 ஆயிரும். So b equal to minus 1 டேர்ம் கிடைச்சிருதா? Next substitute b equal to minus 1 in equation 2. b க்கு பதிலா minus 1 போட்டிருக்கோம். போட்டோம்னா minus 1 ரைட் சைடில் வரும்போது plus 1. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு 4 கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் a equal to 4ன்னு கிடைச்சிருச்சு. நமக்கு ஆல்ரெடி லீனியர் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லியிருப்போம்? f of x equal to ax plus b. இங்கே a க்கு பதிலாக நம்ம minus 4 கண்டுபிடிச்சோமா? ஸோ 4 minus 4 x. b க்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? minus 1. So the linear function is minus 4x minus 1. 10th sum. In electrical circuit theory, a circuit C of t is called a linear circuit if it satisfies the superposition principle given by C of a t1 plus b t2 a into C of t1 plus b into C of t2 where a and b are constant. Show that the circuit C of t equal to 3t is linear. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன்? லீனியர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா a, b இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை வச்சு show that C of t equal to 3tன்னு சொல்லணும். is also linearன்னு சொல்லணும். given function C of t equal to 3t நம்ம எடுத்துக்கிட்டோமா? இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? C of a t1 கண்டுபிடிக்கணும். a t1னா இங்கே a மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு 3 into tக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்கு? a t1. ஸோ tக்கு பதிலாக a t1 equation 1. C into b t2 equal to 3 into tக்கு பதிலாக b t2. ஸோ b t2 equation 2. equation 1 2 ஆட் பண்ணோம்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது என்ன பண்ணிடலாம்? அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம். C of a t1 plus C of b t2 equal to 3 into a t1 plus 3 into b t2. C காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு உள்ள என்ன இருக்கும்? a t1 plus b t2. இப்போ 3 into a t1 plus 3 into b t2 இருக்கா? இதில் ஏவை மட்டும் வச்சுட்டு 3t1 ஒரு சைடு தான் எழுதிக்கிறோம். மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு எழுதிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பியை மட்டும் வச்சுட்டு 3t2வை எழுதிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் a இன்ட்டு 3t1னா என்னது? C of t1 தான் 3t1 சொல்லலாம். ஸோ அப்படி தானே ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ct equal to 3t. இங்கே t1னா அப்போ என்னது? C of t1. ஸோ C of t1 எழுதியிருக்கோம். ப்ளஸ் b இன்ட்டு C of
T2 இங்க T2 இருக்கா 3Tக்கு பதிலா T2 போடுறோம் which is equal to RHS. அப்ப நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது left hand side equal to right hand side proof பண்ணியாச்சா? Therefore C of F is a linear function.